اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم ظرف کے بارے میں جانیں گے۔ اسے ہم ایڈوربیل ناؤن کہتے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو ظرف ہوتا ہے وہ اسم ظرف سے کیسے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے ظرف کے بارے میں جانا، اس کو ہم نے مفعول فیہ کے نام سے بھی جانا۔ ہم نے یہ جانا کہ ظرف کیا بتاتا ہے، کسی کام کے واقع ہونے کا وقت یا کام کے ہونے کی جگہ۔ اگر یہ وقت کے بارے میں بتاتا ہے تو اسے ہم ظرف الزمان کہتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ جگہ کے بارے میں بتاتا ہے تو ہم اسے ظرف مکان کہتے ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے حروف الاستفہام یا جملہ استفہام کا جو جواب ہے، یعنی جب ہم پوچھیں گے متا کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا ظرف زمان، اور جب آپ کسی سے پوچھیں گے آئینہ تو وہاں سے جو جواب بنے گا وہ ہوگا ظرف مکان۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے ظرف زمان کے بارے میں دیکھا، یعنی جب پوچھیں گے متا تو اس میں جو کچھ کامنلی یوزڈ ظرف زمان ہے، یعنی جب آپ نے وقت کے بارے میں بتانا ہو، یوں تو ہم مختص ایک وقت بتاتے ہیں جو کہ ہم گھڑی سے بتاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ایک ٹائم رینج دینا ہو، ایک ٹائم کا جو نام ہے، اس کے لیے ہم جو ظرف استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے یوں جانے صباحن یعنی صبح، مساءن شام کے وقت، فجرن فجر کے وقت، ظہرن ظہر کے وقت، عصرن عصر کے وقت، عشاءن عشاء کے وقت، غدن کل، بکرتن صبح، یومن دن، الیوم آج کا دن، اسی طرح لیلتن رات، اللیلت آج کی رات، الآن ابھی، لحظہ جسٹ اے مومنٹ جسے ہم کہتے ہیں، لحظہ ایک لمحہ، ساعتن ایک گھنٹہ، اسبوعن ایک ہفتہ، شہرن ایک مہینہ، آمن اور سنتن یہ دونوں سال کے لیے لگتے ہیں۔ حینن حینن کا مطلب ہوتا ہے جب بھی۔ زمانن ہم زمانہ یا وقت کے لیے لگتا ہے، اسی طرح وقتاً بھی وقت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں زمانہ ہو گیا، وقت ہو گیا۔ اسی طرح سنوات ہوتا ہے زیادہ سال، اسی طرح ابداً ہمیشہ، قد تو ہوتا ہے کبھی بھی۔ اسی طرح ظرف مکان جو کہ ہم جنرلی استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہم جواب دیتے ہیں آئینہ کے سوال پہ، یعنی جب آئینہ کا ہمیں ریسپانس کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان ظرف مکان کو استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم لوکیٹ کرتے ہیں اپنی پوزیشن یوں بتاتے ہوئے کہ میں کہاں ہوں، جیسے امام المسجد، خلف المسجد۔ تو ہم یہاں سے یہ بات بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب پہ آتا ہے، جیسے امام المسجد، خلف المسجد۔ تو امامہ ہوتا ہے سامنے، خلفہ ہوتا ہے پیچھے، قدامہ بھی ہوتا ہے سامنے یا آگے، وراء ہوتا ہے پیچھے۔ اسی طرح فوقہ ہوتا ہے اوپر، تحت ہوتا ہے نیچے، اعلیٰ ہوتا ہے سب سے اوپر، اسفل ہوتا ہے سب سے نیچے۔ یمین کہتے ہیں دائیں طرف، یمین دائیں طرف، اور اس کا جو الٹا ہے یعنی بائیں اور، اسے ہم شمال یا یسار کہتے ہیں۔ بین ہوتا ہے درمیان۔ اسی طرح حول کیا ہوتا ہے، حول ہوتا ہے ارد گرد، جسے ہم اراؤنڈ کہتے ہیں۔
शतरा होता है तरफ। इसी तरह हिज्जा, इज्जा और तिलका, ये सब आमने सामने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो इस स्लाइड में है ये हमें एक आइडिया देते हैं, एक रेंज देते हैं। जब हमें बिल्कुल फिक्स करना होता है तो हम बे का इस्तेमाल करते हैं, या फी का इस्तेमाल करते हैं, या इन का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह ताला के करम से जो कुछ मिसालें हमने देखी थी, सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे को लैलन, रातों रात, या रात के वक्त। तो ये क्या है? ज़र्फ़ ज़मा। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, तो ये दोनों मकान है, तो इनको हम क्या कहेंगे? ज़र्फ़ मकान। इसी तरह ये आयत हमने देखी थी, वाइज जालनल बैता मसाबत लिन्नास व अमना, और हमने बनाया इस घर को मसाबत लिन्नास, लोगों के लिए पुरअमन जगह। वत्तखजु, पस बना लो, पकड़ो, मिम मकाम इब्राहिम मुसल्ला, हमने हुक्म दिया कि जो मकाम इब्राहिम है इसे नमाज की जगह बना लो। वजअलना, और हमने बनाया, मिम बैन ऐदीहिम सद्दन, इनके सामने एक दीवार, वमिन खल्फिहिम सद्दा, और इनके पीछे एक दीवार। इस मिसाल को भी हमने देखा था, वजाऊ, वो आए, अबाहुम, अपने वालिद के पास, इशाअन, रात के वक्त, यबकून, रोते हुए, वला तुफसिदू, और तुम ना फसाद मचाओ, कहाँ? फिल अर्ज़, जमीन में, बादा इस्लाहिहा। रब्बुल मशरिकैन, रब है मशरिकों का, व रब्बुल मगरिबैन, और रब है दो मगरिबों का, दो मशरिक और दो मगरिब। इंद सिदरतिल मुंतहा, कहाँ? सिदरतुल मुंतहा के पास। अल आन, अब, खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम, तखफीफ की अल्लाह ने, यानी तुम्हारे बोझ को हल्का कर दिया। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम इसमें ज़र्फ के बारे में जानेंगे। इसे हम एडवर्बियल नाउन कहते हैं। ये इसमें ज़र्फ ऐसा मश्तक होता है, ऐसा इसमें मश्तक होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए मश्तक क्या होता है। इसे हम डेरिवेटिव या डिराइव्ड फॉर्म कहते हैं, यानी जो किसी से बनकर आता हो। ऐसा इसमें मश्तक यानी ऐसा डेरिवेटिव जो किसी इस्म से निकला हो, लेकिन इसमें क्या है? ये काम के करने या होने का वक्त। ये एक ऐसा इस्म है जिसमें हमें काम के करने का वक्त या उसकी जगह का मफहूम मिलता है। अगर उस इस्म में, यानी जब हमने वो इस्म अदा किया, सुना या किसी को बोला, तो उस इस्म में खुद क्या है? वक्त का एक इतलाक है, वो टाइम का एक डेरिवेटिव है, उसमें टाइम इंक्लूडेड है या उसमें जगह इंक्लूडेड है। ऐसे अस्मा को हम अस्माई ज़ुरूफ कहते हैं। जो इस्म वक्त के बारे में बताए या जमाने के बारे में बताए, जो इस्म वक्त या जमाने के बारे में बताए, उसे हम ज़र्फ़ ज़मान कहेंगे, यानी इस्म ज़र्फ़ ज़मान। और जो इस्म जगह के बारे में बताए, उसे हम इस्म ज़र्फ़ मकान कहेंगे। अब आइए एक रिलेटिव कंपैरिजन पहले करते हैं, खाली ज़र्फ़ का और इस्म ज़र्फ़ का। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जाना कि इस्म ज़र्फ़ एक ऐसा इस्म होता है जो जब अदा होता है, जब हम उसे सुनते हैं, बोलते हैं, उसमें वक्त या जगह या दोनों का तायीन होता है। जबकि ज़र्फ जो होता है वो सिर्फ जगह या वक्त को जाहिर करता है, और ये अमूमन
नस्बी हालत में होता है। तो जो कॉमन ज़र्फ होगा, जैसे बाइत है, बाइत क्या है? बाइत फिल बाइत, घर में। ये जो बाइत है ये ज़र्फ है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम अभी जानेंगे, मस्जिद है। ये मस्जिद में आइडिया मिल रहा है कि मस्जिद में काम क्या हो रहा है। ऐसे इस्म को हम इस्म ज़रफ़ कहते हैं। यानी इस्म ज़रफ़ काम के करने का मफ़हूम भी देता है। ज़र्फ सिर्फ जगह या वक्त को जाहिर करता है, जबकि इस्म ज़र्फ काम के करने के मफ़हूम को भी जाहिर करता है। मजीद नोट कीजिए कि जो इस्म ज़र्फ है ये किसी भी हालत में हो सकता है। ये मजरूर हो सकता है, ये मंसूब हो सकता है, या ये मरफू हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिदुन, ये मस्जिदुन जो है इसका तर्जुमा हो सकता है सजदा करने की जगह या सजदा करने का वक्त। इसी तरह यहां देखें मतलिउन क्या होता है? यानी ये एक ऐसा इस्म है जब हम इसे अदा करते हैं, इसमें काम के होने की जगह या वक्त भी पता चल जाती है। यानी जो खाली ज़र्फ होगा वो सिर्फ जगह या मकान को जाहिर करेगा, लेकिन इसमें ज़र्फ एक ऐसा इस्म होगा जो जगह या वक्त के साथ साथ ये भी बताता है कि काम वहां पे कौन सा हो रहा है। अब आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो इस्म ज़र्फ है इसको बनाने का क्या कायदा है। तो इसको बनाने का कायदा सिंपल ये है कि जो मुजारिया की गर्दान है उसमें हमने या को रिप्लेस करना है मीम मफ्तू से, यानी जबर वाला मीम, और आखिर पर तनवीन लगानी है। जैसे हमारे पास जो 3 औजान है, यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़उलु। तो नोट कर लीजिए कि ये जो यफ़अलु और यफ़उलु है, जब हम इनके ऊपर मीम मफ्तू को दाखिल करते हैं तो पेश कहीं नहीं आता, यानी पेश वाला वो भी जबर बन जाता है और जबर वाला जबर ही रहता है, जबकि जो जेर के साथ मुजारिया में होता है वो जेर के साथ ही आता है। या हम इसे यूं समराइज करके कह सकते हैं कि जो इसमें ज़रफ होगा वो या तो मफअल के वजन पे आएगा या मफइल के वजन पर आएगा। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने देखा कि जो थलासी मुजर्रद होता है इसके बनाने का कायदा क्या है कि आपने जो मुजारिया का जो या है उसको आपने क्या करना है, मीम मफ्तू से रिप्लेस करना है। फिर अगर आइन कलमा जबर के साथ है तो आगे भी आइन कलमा जबर के साथ रहेगा, लेकिन अगर आइन कलमा पेश के साथ है वो भी जबर के साथ आएगा। जेर कब आएगा? जब ये पीछे से ही जेर के साथ हो। फिर देखिए इनके जो ड्यूअल है, यानी मफअलुन का जो ड्यूअल है मफअलान, और मफइलुन का जो ड्यूअल है वो क्या है, मफइलान। इन दोनों के जमा जो आते हैं वो मफाइल के वजन पर आते हैं, यानी जमा जो आती है किसी इस्म ज़रफ की वो मफाइल के वजन पर आती है। मजीद हमें नोट करना पड़ेगा कि ये जमा मुकस्सर होती है और गैर मुनसरिफ होती है, लेकिन अगर हम इससे पहले अल लाएं तो हम इसे मजरूर कर सकते हैं। यानी मजरूर करने की सूरत में, यानी ये गैर मुनसरिफ है, ये हमेशा मफाइल ही रहेगा। अगर किसी वजह से आप इसे मजरूर करना चाहते हैं तो इससे पहले हमें अल लाना होगा। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ये जाना कि जो सलासी मुजर्रद होते हैं जो कि 3 लेटर्ड रूट वर्ड से बनते हैं, इसमें अगर मुजारिया में आइन जबर के साथ है या पेश के साथ है तो जो इस्म ज़रब बनेगा वो मफअलुन के वजन पर बनेगा, और अगर आइन कलिमा मुजारिया में जेर के साथ है तो जनरली वो मफइलुन के वजन पे आएगा। जैसे मशरबुन, मतलाउन, मस्कनुन,
इसी तरह मजलिसुन, मंजिलुन, मर्जिउन, ये सब क्या है? ये इसमें ज़रफ़ है। ये वक्त और जमाने के साथ साथ काम किस नवियत का हो रहा है उसकी तरफ भी इशारा देते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे अगर आप देखें, सजदा से बनता है यसजुदु, तो हमने अभी देखा जब आइन कलमा पेश के साथ आता है तो वो जबर के साथ ही आता है, लेकिन ये यहाँ पे जेर के साथ आता है। यानी असल में कायदे के मुताबिक ये होना चाहिए था यसजुदु से मसजदु, लेकिन ये क्या बनता है? मस्जिदु। इसी तरह शरका यशरुकु से मशरिकु। हालांकि हमने अभी क्या बताया, जब आइन कलमा पेश के साथ होता है तो उसका इसमें ज़रफ़ ज़बर के साथ आता है। तो ये एक्सेप्शन के तौर पर हम याद रखेंगे। इसी तरह और एक है गरबा या गुरुबू से बनना चाहिए था मगरबुन, लेकिन ये क्या बनता है? मगरिबुन। अब और एक चीज इसमें हम याद रखेंगे कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई काम बकसरत होता है, लगातार होता है, कंटिन्यूअसली होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? इस कसरत को दिखाने के लिए इस जगह के एंड में हम गोलता का इजाफा करते हैं। जैसे मदरसतुन, मकबरतुन, मकतबतुन। इससे कबल हमने ये जाना था कि एक मीम मफ्तू लगाया जाता है और आखिर पर तनवीन लगाई जाती है। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक से ये समझ रहे हैं, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई काम बकसरत होता है तो उसके आखिर पर एक गोलता लगाई जाती है। लेकिन नोट करना है, चाहे जो हमने अभी देखा मफअलुन का वजन हो, मफइलुन का वजन हो, और अभी जो हमने देखा मफअलतुन का वजन हो, इन तीन का जो जमा है वो गैर मुनसरिफ बिल्कुल उसी पैटर्न पे मफाइल के वजन पर आता है। जैसे मसाजिदु, मकातिबु और मदारिसु। कुछ इसमें ज़रफ़ मिफ़आलुन के वजन पर भी आते हैं। यानी जनरल रूल तो हमने अभी पढ़ लिया, लेकिन कुछ जो इसमें ज़रफ़ हैं, यानी ऐसे अस्मा जो जगह या वक्त के साथ साथ काम क्या हो रहा है उसकी तरफ भी इशारा करते हैं। जैसे रूट वर्ड आपके सामने है वक़ाता, इसी तरह वआदा, वदना, वजना और हरबा। तो यहां से देखिए क्या बना? मीकात, मीआद, मीजान और मिहराब। यानी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था कि मुजारिया में मीम मफ्तू किया जाता है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं एक अलग ही पैटर्न है, ये अलग ही वजन है जिसे हम मिफआल कहते हैं। तो मिफआल क्या है? मिफाल एक इस्म ज़रफ़ का वजन है। अब आइए आखिर पर एक जरूरी बात जानते हैं कि जो तलासी मजीद फी है, यानी जो हमने अपनी इब्तिदाई क्लास में जाना था कि 99% अरबिक के जो अफ़ाल होते हैं वो सलासी होते हैं, तलासी होते हैं, यानी उनका 3 लेटर रूट वर्ड होता है। तो जिनके बारे में अभी हमने कायदा देखा। अब जो 3 लेटर प्लस होते हैं जिनको हमने मजीद फी कहा, तो नोट कर लीजिए कि इनके लिए कोई कायदा नहीं है। इनको इसमें ज़रफ़ बनाने का कोई कायदा नहीं है, बल्कि इसमें मफ़ऊल ही इसमें ज़रफ़ की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां फिर से एक सवाल पैदा होता है कि इसमें मफ़ऊल क्या होता है? मफ़ऊल तो सुना है, लेकिन इसमें मफ़ऊल क्या होता है? तो नोट कर लीजिए कि इसमें मफ़ऊल भी एक ऐसा इस्म होता है जिसमें काम जिस पर वाक़या होता है वो जाहिर होता है, काम की नवियत जाहिर होती है। तो देखें जैसे दखला और खरजा, इससे जो इसमें मफ़ऊल बनता है वो है मुदखलुन और मुखरजुन। यानी ये क्या है? दरअसल ये हमें काम की नवियत बताता है, यानी काम का किसी पर वाक़या होना। यही इस्म कॉन्टेक्स्ट से इसमें ज़रफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुदखलुन का एक तर्जुमा क्या होगा? जिसको दाखिल किया गया, यानी इसमें मफ़ऊल। लेकिन इसका और एक तर्जुमा क्या होगा? दाखिल करने की जगह या दाखिल करने का वक्त। इसी तरह मुखरजुन का एक माना होगा जिसको निकाला गया,
لیکن اس کا اور ایک معنی ہم نکالنے کی جگہ یا نکالنے کا وقت بھی نکال سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس سلائیڈ سے یہ جانا کہ جو مزید فی ہے اس کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں۔ مزید فی میں جو اس میں مفعول ہوتا ہے وہی ایکٹ کرتا ہے اس میں ظرف بھی۔ اور پھر ہم یہ تخصیص کیسے کرتے ہیں، اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، وہ ہم کانٹیکس سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں قرآن کریم سے۔ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 میں دیکھیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلن، راتوں رات، من المسجد۔ اب یہاں دیکھیں، کل ہم نے پڑھا مسجد حرام اور مسجد اقصی، یہ کیا ہے؟ یہ دونوں ظرف مکان ہے۔ آج ہم یہ جان رہے ہیں کہ مسجد اور تو اور اس میں ظرف ہے، اس میں کام کا آئیڈیا بھی مل رہا ہے، یعنی کام کیا ہو رہا ہے؟ جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آیت بھی کل ہم نے دیکھی جو کہ سورہ نمبر 2 کی آیت 60 کا ایک حصہ ہے اور سورہ نمبر 7 کی آیت 160 کا حصہ ہے۔ قد علموا، یقیناً جان لیا، کل اناسن، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ۔ تو سیدھے یہ لوکیشن ہے، یعنی یہ ظرف مکان ہے۔ اب ذرا آپ اسے دیکھیں، یہ کیا ہے؟ مشرب، مشرب، شربہ، یشربو، یعنی شربہ، شربہ پینا، اسی سے بنا ہے مشرب، یعنی پینے کی جگہ۔ یہ مثال بھی کل ہم نے دیکھی تھی سورہ نمبر 102 کی آیت 2، حتیٰ یہاں تک کہ، تو اس سے ہم نے کیا کہا کہ یہ ظرف زماں ہے۔ زرتم المقابر، یہ دیکھیں آپ، مقابر، مقابر کہاں سے نکلا ہے؟ مقابر کیا ہوتا ہے؟ اس میں میم مفتوح ہے، یعنی اس سے وہ جگہ مقصود ہے جہاں قبور ہوتی ہیں، جہاں پر لوگوں کو دفنایا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے اس میں ظرف میں کام اور زمانے کے علاوہ، وقت اور زمانے کے علاوہ کام کس نوعیت کا ہوتا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ سورہ نمبر 4 کی آیت 31 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچے رہے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جو تم روکے جاتے ہو، نکفر، نکفر انکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے گناہوں کو، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلن کریما، مدخلن کریما، ایک عزت کے مقام کو۔ تو یہ مدخلن کیا ہے؟ یہ اس میں ظرف ہے۔ سورہ نمبر 37 کی آیت 5 میں دیکھیں، رب السماوات والارض، رب ہے، پالنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دو کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور رب ہے مشرقوں کا۔ اب دیکھیں، شین، را اور قاف سے بنا ہے مشرق، اور پھر جمع کیا ہے؟ مشارق، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اس میں ظرف ہے۔ سورہ نمبر 11 کی آیت 4 میں دیکھیں، بلکہ یہ تو 3 جگہوں پر ہے، الاللہ مرجعکم، الاللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ مرجع کیا ہے؟ مرجع اس میں ظرف ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا وقت۔ سورہ نمبر 9 کی آیت 5 میں دیکھیں، وقعدو، اور بیٹھو، لہم، ان کے لیے، وقعدو لہم، اور بیٹھو ان کے لیے، کل مرصدن، تو یہ مرصد کیا ہے؟ کل مرصدن، تو یہ مرصد کیا ہے؟ یہ اسم ظرف ہے، یعنی گھات میں۔ اسی طرح سورہ نمبر 36 کی آیت 52 میں دیکھیں، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھایا، من مرکدنا، ہمارے مرکدوں سے، ہمارے خوابگاہوں سے، ہماری قبروں سے،
تو یہ مرقد مرصد یہ کیا ہے؟ یہ اسم ظرف ہے۔ اسی طرح سورہ نمبر 34 کی آیت 15 میں دیکھیں، لقد البتہ تحقیق، کان لسبع ہے سبا میں، ہے سبا میں، فی مساکنہم ان کے مساکن میں، آیا نشانی ہے، یعنی اہل سبا کے لیے اپنے ہی مسکن میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ مسکن کیا ہے؟ یہ اسم ظرف۔ سورہ نمبر 18 کی آیت 60 میں دیکھیں، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے شاگرد یا خادم سے، لا ابرہ میں نہیں ہٹوں گا، حتی ابلغ یہاں تک کہ میں پہنچوں، مجمع بحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ تو یہ مجمع، سنگم، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ظرف ہے۔ اسی طرح دیکھیں سورہ نمبر 38 کی آیت 42 میں، ھذا مغتسل بارد یہ مغتسل نہانے کا ٹھکانہ ہے، اور آگے کیا کہا؟ باردن۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مارو اپنا پاؤں، اور پھر کہتے ہیں ھذا مغتسل بارد یہ ہے تمہارے لیے ٹھنڈا پانی نہانے کا مقام۔ تو مغتسل میں ہم نے دیکھا کہ یہ میم مضموم سے شروع ہوا ہے۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسم ظرف کے بارے میں جانا۔ اسم ظرف ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو ہمیں جگہ اور وقت کے ساتھ ساتھ کام کی نوعیت کی طرف بھی اشارہ دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ثلاثی جو افعال سے بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ ہم اس میں پہلے میم مفتوح لگاتے ہیں اور آخر پر تنوین لگاتے ہیں۔ اگر مضارعہ میں عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے، اس کا جو اسم ظرف بنتا ہے وہ مفعل کے وزن پہ بنتا ہے، اور اگر یہ زیر کے ساتھ آتا ہے تو یہ مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ اس میں ہم نے کچھ مثالیں دیکھی، جیسے مشرب، مطلع، مسکن، اسی طرح مجلس، منزل، مرجع۔ مزید ہم نے اسم ظرف کو ظرف کے ساتھ کمپیئر کیا۔ ظرف صرف جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے اور جنرلی منصوب ہوتا ہے، جبکہ اسم ظرف کام کے کرنے کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ جو اسم ظرف ہوتا ہے اس میں جگہ اور وقت دونوں بھی نکالے جا سکتے ہیں، یعنی دونوں معنی نکالے جا سکتے ہیں، جیسے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ یا سجدہ کرنے کا وقت، اسی طرح مطلع طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت۔ مزید ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر کسی کام کا کہیں پر ریپیٹیشن ہوتا ہے تو اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم اسم ظرف کے آخر پر ایک گولتا لگاتے ہیں، یہ پھر ایک ایسی جگہ بنتی ہے جہاں پر کہ وہ کام مسلسل ہوتا ہے۔ اور آخر پر ہم نے یہ جانا تھا کہ ثلاثی مزید فی جو ہوتا ہے اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس میں اسم مفعول ہی اسم ظرف کا کام کرتا ہے، اور پھر کانٹیکٹ سے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آیا یہ اسم مفعول ہے یا اسم ظرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔